యావత్ భారతావని ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న మన వైమానిక పైలట్ అభినందన్ వర్ధమాన్ మరికొన్ని గంటల్లోనే రిలీజ్ కాబోతా ఉన్నారు పాక్ చెర నుంచి. మనం ప్రస్తుతం భారత్ పాక్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న వాఘా అటారీ బార్డర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇక్కడ నుంచి వర్ధమాన్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇటువైపు నుంచి అప్పగించడం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సరిహద్దు దగ్గర ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొనుంది. పెద్ద ఎత్తున మీడియా అదేవిధంగా చాలా మంది అభిమానులు ఇక్కడ మోహరించున్నారు, ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు అభినందన్ కు స్వాగతం చెప్పడానికి. అయితే మనం చూస్తా ఉన్నాము పెద్ద పెద్ద మాలలు తీసుకొచ్చి దండలు వేయడానికి అతన్ని తమ అభిమానాన్ని దేశభక్తిని వ్యక్తం చేయడం కోసం ఏ విధంగా వచ్చారు. కొంతమంది భారతదేశ జెండాలతోటి జాతీయ జెండాలతోటి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా వర్ధమాన్ ని రిలీజ్ చేయాలి క్షేమంగా అని వీళ్ళు ఆశిస్తా ఉన్నారు. మనం చూసుకున్నట్లయితే గత పుల్వామా దాడి అనంతరం ఉత్కంఠ వాతావరణం సరిహద్దులో నెలకొని ఉండింది. तो क्या थोड़ी ही समय में वर्धमान रिलीज होने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी है जी, हम तो सुबह से आए हुए हैं उनको मिलने के लिए और भी अमृतसर से लोग आएंगे, सारा अमृतसर इकट्ठा होगा यहाँ पे, स्वागत करेंगे उनका, पूरा ढोल नगारे से स्वागत करेंगे. पूरी खुशी है जी, खुशी तो आप देख ही रहे हैं कितनी है, पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं और भी होंगे, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाएगी. చూస్తున్నాం తమ ఆనందాన్ని డబ్బులతోటి కూడా వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. बताइए आप तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ी घंटों में थोड़ी समय में वर्धमान आने वाले. हाँ जी मैम, हमारे जो रियल हीरो है अभिनंदन सर, वो 10 बजे का टाइम है मैडम, 10 बजे तक वो इधर उनको छोड़ने वाले हैं और हम सुबह 4:30 बजे से उनको लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं. और अभी 10 बजे बोला है, उनके खुशी के लिए हम ढोल धमाका पूरा लड्डू वगैरह लेके आए हैं, उनको लेके जाएंगे यहाँ से हम. देखिए तो अगर पुलवामा अटैक के बाद लगभग 1-2 हफ्तों से भारत पाक के बॉर्डर पे टेंशन थे, तो आप ये रिलीज कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मैम हमें बहुत खुशी है. वैसे तो पाकिस्तान के दिल में डायरेक्ट तभी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है ना, वो अच्छे आदमी है जिन्होंने ये फैसला लिया कि वो छोड़ रहे हैं 2 दिन में. पूरा हमें बहुत खुशी है कि वो उनको छोड़ रहे हैं. तो आप क्या चाहते हैं? मैम हम उनके स्वागत लिए सुबह से आए हुए हैं 7 बजे. हमारे असल हीरो है, हीरो यहाँ आते थे, हम नहीं आते, हम लोकल बंदे हैं. उनके लिए हमारे देश के लिए रक्षा के लिए वो गए हुए हम आए हैं. मैं भी पूरा अमृतसर यहाँ आने वाला है. हम अपने कल्चर से ढोल ढोल बजा के भंगड़ा मुंगड़ा डाल के उनको लेके जाएंगे. हमारे असल हीरो है. भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि टेंशन खत्म होंगे, खत्म होना चाहते हैं? कुछ कम हो जाएगी. पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, जो हमारे 2 दिन में हमारा पायलट हमें वापस कर रहा है, इसका मतलब वो घुटने टेक चुका है. वैसे वो 5 साल बंदा कोई वापस नहीं करता, हमारे यहाँ जाते रहते हैं बंदे वहाँ, वैसे वो वापस नहीं करता. वो घुटने टेक चुका है पाकिस्तान. భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్త వాతావరణం దీంతో అయినా ముగింపు పలుకుతుంది అని కొంతమంది స్థానికంగా ఆశిస్తా ఉన్నారు. అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. आप बताएं क्या बताना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? रिलीज होने वाले हैं थोड़ी समय में. हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे. हमारा एक फौजी जो जा रहा है उसके स्वागत में हम इधर आए हैं. सारा अमृतसर इधर आएगा उस फौजी के स्वागत में. उसने बहुत बड़ा काम किया है. हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी थोड़ी देर में इधर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री और कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पर? मैं मुख्यमंत्री का पता है, सारा अमृतसर इधर आएगा क्योंकि सारा हिंदुस्तान की उस नौजवान पे आंखें लगी थी. उस फौजी ने बहुत बड़ा काम किया. ఇది అంటే పెద్ద ఎత్తున పాకిస్తాన్ చెరలో నుంచి చాలా సాహసోపేతంగా అసలు ఈ వైమానిక దాడులు ఇరు దేశాల మధ్య అనధికారికంగా అని మనం ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలి. వైమానిక సంఘర్షణ జరుగుతున్న సందర్భంలో పాకిస్తాన్ భూభాగం మీద పారాచూట్ తోటి యాక్సిడెంటల్ గా దిగాల్సి రావడం, అదేవిధంగా ఆ సమయంలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని అతను హ్యాండిల్ చేయడం, అభినందన్ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని వాళ్ళు ఏ మేరకు రాబట్టే ప్రయత్నం చేశారు, అక్కడ ఎలాంటి పరిణామాల్ని అతను ఎదుర్కొన్నారనేది కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాలు. ఎలాంటి ప్రశ్నలు అతన్ని సంధించారు, మన వైమానిక లేదంటే ఆర్మీకి సంబంధించిన మన బలగాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేశారు, అతన్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేశారు అనేది ఈ అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం అభినందన్ రాకతో తెలుస్తుంది. అయితే ఇటువైపు ఈ ప్రాసెస్ కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది.
మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అయితే అటువైపు పాకిస్తాన్ దేశం వైపు నుంచి మాత్రం వాళ్ళ యొక్క విదేశాంగ శాఖ మాత్రం ఇప్పటికీ ఏ సమయానికి పంపిస్తున్నారు, ఏ సమయానికి అప్పగిస్తున్నారు అనే ఒక స్పష్టమైన సమాచారం అయితే లేదని స్థానికంగా అధికారులు చెప్తున్నారు. ఏమైనప్పటికీ మధ్యాహ్నం లోపైతే లేదంటే మధ్యాహ్నం తర్వాత దాదాపు 2-3 గంటల ప్రాంతానికల్లా ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. అతన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే సమయంలో ఇరు దేశాల విదేశాంగ శాఖల మధ్య అదేవిధంగా ఇతర విభాగాల మధ్య కొంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది. రికార్డ్స్ రాసుకోవడం కానీ ఇతర అంశాలు వీటన్నిటిని పూర్తి చేసిన తర్వాత అతన్ని తాము క్షేమంగా అప్పగించము భారతదేశానికని పాకిస్తాన్ చెప్పుకుంటుంది. ఇటువైపు మనం కూడా చాలా దౌత్యపరమైన ఒత్తిడిని పాకిస్తాన్ మీద తీసుకొచ్చాము. అంతర్జాతీయంగా మన బందీని, మన సైనికుడిని విజయవంతంగా క్షేమంగా రప్పించే ప్రయత్నాన్ని మన ప్రభుత్వం కూడా చేసింది. అంతర్జాతీయంగా ఒక ఉగ్రవాద సంస్థకు జైషే మహమ్మద్ నుంచి అక్కడ బీజం పడింది. జైషే మహమ్మద్ సంస్థ పుల్వామా దాడి తర్వాత ఈ తదనంతర పరిణామాలే మనం చూస్తా ఉన్నాము. సో ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశంగా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో అల్లకల్లోలాన్ని సృష్టించే ప్రయత్నంగా మనం ప్రపంచ దేశాల ముందు నిలబెట్టగలిగాము. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలోనే పాకిస్తాన్ చాలా త్వరితంగా 2-3 రోజుల వ్యవధిలోనే మన పైలట్ వర్ధమాన్ని క్షేమంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కోట్లాది భారతీయ హృదయాలు అభినందన్ వర్ధమాన్ కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తా ఉన్నాయి. పాక్ చెర నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడా అని. భారత్ సరిహద్దు నుంచి పాక్ వైపు ఇరు దేశాల మధ్య వైమానిక సంఘర్షణ నేపథ్యంలో పాక్ భూభాగంలో వెళ్లిన అభినందన్ వర్ధమాన్ ను పాకిస్తాన్ క్యాప్చర్ గా పట్టుకోవడం. అయితే 2-3 రోజుల నుంచి అతని విడుదల కోసం భారత్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేసింది. అటువైపు విదేశాంగ శాఖ కావచ్చు, హోంశాఖ కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా అన్ని వైపుల నుంచి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసింది వర్ధమాన్ విడుదల కోసం. ఈ నేపథ్యంలో అటు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది శాంతి సందేశంగా అభినందన్ ను తిరిగి పంపిస్తాము, అతని విడుదల చేస్తాము అని చెప్పి. అయితే గతంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే 1999లో కార్గిల్ వార్ సమయంలో కూడా, కార్గిల్ యుద్ధం సమయంలో కూడా మన తెలుగు పైలట్ కంభంపాటి నచికేత్ కూడా ఇదే విధంగా పాకిస్తాన్ కి చిక్కడం, అదేవిధంగా ఆ సమయంలో వారం రోజుల తర్వాత మాత్రమే అతన్ని రిలీజ్ చేశారు. ఈ వారం రోజుల పాటు కూడా భారతదేశంలో పూర్తి స్థాయిలో ఒక ఆందోళన నెలకొని ఉంటుంది. నచికేత్ ను క్షేమంగా బయటకు పంపిస్తారా లేదా అని ప్రపంచ దేశాల నుంచి అంతర్జాతీయంగా ఆ దేశం మీద, పాకిస్తాన్ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఆ సందర్భంలో జరిగింది. ఇప్పుడు ఇవాల్టి సంఘటన కూడా అదే అంశాన్ని గుర్తుకు తీసుకొస్తా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా అంతర్జాతీయంగా పాకిస్తాన్ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం, పాక్ కేంద్రంగా ఏ విధంగా ఉగ్రవాదుల చర్యల్ని లేదంటే ఉగ్రవాదుల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, భారత్ గడ్డ మీద అస్థిరత తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉందనేది నిరూపించే ప్రయత్నాన్ని భారతదేశం చేసింది. తాజా పరిణామాలు చూసుకుంటున్నట్లయితే ప్రస్తుతం మనం వాఘా బార్డర్ దగ్గర ఉన్నాము. వాఘా బార్డర్ దగ్గర స్థానికులు అదేవిధంగా మీడియా పెద్ద ఎత్తున మోహరించింది. ఈ మధ్యాహ్నం తర్వాత అభినందన్ ను విడుదల చేస్తారు అని సమాచారం ఉన్న నేపథ్యంలో అటువైపు బలగాలు కూడా స్థానికంగా BSF అదేవిధంగా ఇక్కడున్న రాష్ట్ర పోలీసులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వాఘా సరిహద్దు దగ్గర, వాఘా అటారీ సరిహద్దు దగ్గర మోహరించారు. స్థానికులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. అభినందన్ ను స్వాగతం చెప్పడానికి, తమ ఆకాంక్ష పూర్తయింది, అభినందన్ క్షేమంగా బయటకు వచ్చాడని తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. ఇది ప్రస్తుతం. అయితే అటువైపు నుంచి ఏ సమయంలో విడుదల చేస్తున్నారనేది స్పష్టమైన సమాచారం లేదని స్థానిక అధికారులు చెప్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే అభినందన్ కోసం భారతావని ఎదురు చూస్తా ఉంది. వాఘా బార్డర్ దగ్గర మరింత ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొనుంది. కెమెరా పర్సన్ విశ్వపాల్తో రెహానా NTV, వాఘా సరిహద్దు నుంచి. మన వైమానిక పైలట్ అభినందన్ వర్ధమాన్ మరికొన్ని గంటల్లోనే రిలీజ్ కాబోతా ఉన్నారు పాక్ చెర నుంచి. మనం ప్రస్తుతం భారత్ పాక్ సరిహద్దులో ఉన్న వాఘా అటారీ బార్డర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇక్కడ నుంచి వర్ధమాన్ ను రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇటువైపు నుంచి అప్పగించడం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సరిహద్దు దగ్గర ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొనుంది. పెద్ద ఎత్తున మీడియా అదేవిధంగా చాలా మంది అభిమానులు ఇక్కడ మోహరించున్నారు.
ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు అభినందన్ కు స్వాగతం చెప్పడానికి. అయితే మనం చూస్తా ఉన్నాము పెద్ద పెద్ద మాలలు తీసుకొచ్చి దండలు వేయడానికి అతన్ని తమ అభిమానాన్ని దేశభక్తిని వ్యక్తం చేయడం కోసం ఏ విధంగా వచ్చారు.